ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാന ഫൈലത്തെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. കോഡേറ്റ്. ആ കോഡേറ്റിനെ 3 സബ് ഫൈലമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് 3 സബ് ഫൈലം? യൂറോകോഡേറ്റ, സെഫാലോകോഡേറ്റ ആൻഡ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ. അതിൽ യൂറോകോഡേറ്റ്, സെഫാലോകോഡേറ്റ് അവയെ പ്രോട്ടോകോഡേറ്റ് എന്ന് പറയും. അവർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റയാണ്, അല്ലേ? ആൻഡ് ദീസ് സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ possess different types of animals living in different habitats. ഈ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലെ ജീവികൾ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുള്ള ജീവികളാണ്. മാത്രവുമല്ല, അവ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ, ഹാബിറ്റാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുമാണ്. സോ ദിസ് സബ്ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 7 ക്ലാസ്സസ് ആസ് ഫോളോസ്. ഈ വെർട്ടിബ്രേറ്റയെ 7 ക്ലാസ്സുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി സബ്ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2 divisions. The 2 divisions are based on the presence or absence of jaws. JAW, jaw. എന്താ ജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ? ജോസ്, JAWS. Yes, jaws are the bones on which the teeth are present. In മലയാളം നമ്മൾ എന്ത് പറയും? താടിയല്ല് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ താടിയല്ല് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റയെ ആദ്യം 2 ഡിവിഷനാക്കി തിരിച്ചത്. ദോസ് വിത്തൗട്ട് ജോസ് ആർ കോൾഡ് അഗ്നാത്ത. Gnatha means jaws. So agnatha means without jaws. And second is gnathostomata. Gnathostomata, those with jaws. So vertebrata is divided into 2 divisions. One agnatha without jaws, and second gnathostomata with jaws. The animals present in agnatha are very less, so they are included in one class, and that class is called Cyclostomata. What is the name of class? The class name is Cyclostomata. അഗ്നാത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഡിവിഷനിൽ വളരെ കുറച്ച് ജീവികളേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവയെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ക്ലാസ് ആക്കി തിരിച്ചു. ആ ക്ലാസ്സാണ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമേറ്റ. But majority of the animals are coming under Gnathostomata, and so this Gnathostomata is divided into 2 superclass. 2 സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു. This division is based on their locomotory structure, the structure by which they are moving. മൂവ് ചെയ്യാൻ
എന്ത് സ്ട്രക്ചറാണ് ഉള്ളത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്നാത്തോസ്റ്റൊമേറ്റയെ 2 സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആക്കി തിരിച്ചു. വൺ സൂപ്പർ ക്ലാസ് പൈസസ്, PISCES, പൈസസ്. These are the Gnathostomata with fins. Their locomotory structures are fins. Pisces are fishes. In fish, for swimming through the water, they have fins. മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്താണോ അതിനാണ് ഫിൻസ് എന്ന് പറയുക. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിന് ചിറകുകൾ എന്നൊക്കെ പറയും. But originally they are fins. And the next superclass is Tetrapoda. Superclass Tetrapoda. And these are the gnathostomates with limbs for locomotion. ലോക്കമോഷന് വേണ്ടി ലിംസ് ഉള്ള ജീവികളെയാണ് ടെട്രാപോഡയിൽ പെടുത്തിയത്. ലിംസ് മീൻസ് കാലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കാലുകൾ. അവയെ ടെട്രാപോഡ എന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലും പെടുത്തി. സോ Gnathostomata is divided into 2 super classes based on their locomotory structure, and the 2 super classes are one Pisces with fins and second Tetrapoda with limbs. Then the superclass Pisces is divided into 2 classes based on their mainly the nature of endoskeleton. If their endoskeleton is formed of cartilage, they are placed in one class, and that class is called chondrichthyes. Note the spelling. Ichthyes, ICHTHYES. Ichthyes means fishes. Chondri means cartilage. So those fish with cartilage endoskeleton are coming under the class chondrichthyes. And second is osteichthyes. Osteichthyes. These are the fishes with an endoskeleton made up of bones. So the superclass Pisces is divided into 2 classes, chondrichthyes and osteichthyes. 2 ക്ലാസ്സിന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞ chondrichthyes, osteichthyes. അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതി പഠിക്കും വേണം. ഓക്കെ. ദെൻ ദി സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 4 classes. They are amphibia, then reptilia, then aves and mammalia, based on some important features. So based on some important features, Tetrapoda is divided into 4 classes: amphibia, the class of frog; reptilia, the class of lizard; aves, the class of birds; and mammalia, the class of us. Thus, the subphylum Vertebrata is divided into 7 classes. They are Cyclostomata, Chondrichthyes,
Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia. 7 ക്ലാസ്സുകളും അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏതൊക്കെ 7 ക്ലാസ്സുകൾ? ഒന്ന് എളുപ്പം പറഞ്ഞാൽ. യെസ്, സൈക്ലോസ്റ്റോമേറ്റ, കോൺട്രിക്റ്റിയസ്, ഓസ്റ്റിക്റ്റിയസ്, ആംഫിബിയ, റെപ്റ്റീലിയ, ഏവ്സ് ആൻഡ് മമ്മേലിയ. ഓക്കെ, നൗ we have to discuss each of these 7 classes. The first class is Cyclostomata. Cyclostomata. They have the following features. First feature is all of them are ectoparasites. They are ectoparasites on other fishes. The members of this class are parasites. Parasites living inside the body is called endoparasite, and parasites living outside the body of host are called ectoparasites. So these cyclostomes are fishes. ഇവയും ഫിഷുകളാണ്. And these fishes are ectoparasites attached on other fishes and suck the or feed the blood of other large fishes. മറ്റുള്ള വലിയ ഫിഷുകളുടെ ബോഡിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് രക്തം ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്ന ചെറിയ ഫിഷുകളാണ് സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. For feeding the blood, they attach on the body of large fishes. After that, they will detach from the host. എപ്പോഴും ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. ബ്ലഡൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അവ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോരുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് സൈക്ലോസ്റ്റോംസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ. They are ectoparasites on other fishes. The second is their body is long with 6 to 15 pairs of gill slits. 6 മുതൽ 15 പെയർ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. ബോഡി നീളത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ ബോഡിയുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ 2 സൈഡിലുമായിട്ട് 6 മുതൽ 15 പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സാധാരണ ഫിഷുകളിൽ 4 മുതൽ 6 വരെ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് possess 6 to 15 pairs of gill slits containing the gills for respiration. Then a very important feature of cyclostome is that they have a circular mouth. Mouth is circular. Mouth is circular without jaws. They have no jaws. Due to the absence of jaws, their mouth is circular, funnel shaped, used for sucking the blood of their host. Their mouth cannot open or close, so always mouth is in the open condition. Then next is they have no scales and paired fins. You have noticed that on the surface of fishes there are scales
we are generally removing that scales before making curry or in fried condition. ഫിഷ് അവയുടെ ബോഡിയുടെ സർഫസിൽ നിറച്ച് ശൽക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാണ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുക. നമ്മളതൊരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തെറിപ്പിച്ച് കളയും. ഇതിനാണ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുക. ഇൻ സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് ദർ ഈസ് നോ സ്കെയിൽസ്. സൈക്ലോസ്റ്റോംസിൽ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല. ചില ഫിഷിലും സ്കെയിൽസ് ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ലൈക്ക് ദി ക്ലാരിയാസ്. ക്ലാരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ ക്ലാരിയാസ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലേ? ആഫ്രിക്കൻ മുഷി എന്ന് പറയും, മഗൂർ, ഹിന്ദിയിൽ മഗൂർ എന്ന് പറയും. അതിനൊന്നും സ്കെയിൽസ് ഇല്ല. അതേപോലെ സ്കെയിൽസ് ഇല്ലാത്ത മത്സ്യങ്ങളാണ് സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ദേ ഹാവ് നോ പയേർഡ് ഫിൻസ്. എന്താ ഫിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? Fins are the locomotory structure of fishes which are used for swimming through the water. Fins are two types. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫിൻസ് കാണാൻ പറ്റും. പെയർഡ് ഫിൻസ് ആൻഡ് അൺപെയർഡ് ഫിൻസ്. പെയർ ആയിട്ട് ഫിൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പെയർ അല്ലാതെയും ഫിൻസ് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഷിനെ വരയ്ക്കെല്ലാവരും ഒരു ഫിഷ് വരച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഫിഷിനെ വരയ്ക്കുക. ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം എന്താ സ്കെയിൽസ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ദീസ് ആർ ദി സ്കെയിൽസ്. ഈ സ്കെയിൽസ് ആർക്കില്ല? സൈക്ലോസ്റ്റോംസിന് ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ പിന്നെന്താ? ദേ ഹാവ് നോ പയേർഡ് ഫിൻസ്. സാധാരണ ഫിഷിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫിൻ ഉണ്ടാവും, ഇതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് പെക്ടറൽ ഫിൻസ് എന്ന് പറയുക. ഇൻ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ഓർ ഫോർ ലിംസ്. മുൻകാലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൈകളുടെ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് പെക്ടറൽ ഫിൻസ് എന്ന് പറയുക. ഈ സൈഡിൽ ഒന്നുണ്ട്, അപ്പുറത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പെയറായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അനദർ ഈസ് പ്രസന്റ് ഹിയർ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതിനാണ് പെൽവിക് ഫിൻസ് എന്ന് പറയുക. ഇൻ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് അവർ ഹൈൻഡ് ലിംസ്, നമ്മുടെ കാലുകളുടെ പൊസിഷനിൽ. സോ ദീസ് ടു ആർ ദി പെയർഡ് ഫിൻസ്. ഇനി പെയറല്ലാതെ എന്താ ഉള്ളത്? പിന്നെ ഫിൻസ് ഏതാ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ചു അല്ലേ? കോഡൽ ഫിൻ. ഇത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ, രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. കോഡൽ ഫിൻ എന്ന് പറയും. ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊരു പെയർ ഉണ്ടാവില്ല, ഇത് ഒന്നിച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിനൊക്കെയാണ് അൺപെയർഡ് ഫിൻസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഫിഷുകളിൽ പെയർഡ് ഫിൻസും ഉണ്ട്, അൺപെയർഡ് ഫിൻസും ഉണ്ട്. ഇൻ സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് ദർ ഈസ് നോ പെയർഡ് ഫിൻസ്. സൈക്ലോസ്റ്റോംസിൽ പെയർഡ് ഫിൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സൈക്ലോസ്റ്റോംസിൽ ഈ ഫിൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഇതും ഉണ്ടാവില്ല, ഇതും ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് പകരമായിട്ട് അവരുടെ ബോഡി ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ നീളമുള്ള ബോഡിയിൽ അൺപെയർഡ് ഫിൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ നീണ്ട ബോഡിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡൽ ഫിൻ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ മൗത്ത് ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ ഹാവ് നോ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് പെയർഡ് ഫിൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് their endoskeleton mainly consists of cranium and
vertebral column are made up of cartilage, are cartilaginous. So their endoskeleton, including cranium and vertebral column, are cartilaginous, made up of cartilage. കാർട്ടിലേജ് എന്ന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ അല്ലേ, തരുണാസ്ഥി. അപ്പൊ തരുണാസ്ഥി കൊണ്ടാണ് അവയുടെ എൻഡോസ്കെലിട്ടൺ ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ എൻഡോസ്കെലിട്ടന്റെ മെയിൻ ഒരു പാർട്ടാണ് ക്രേനിയം. ക്രേനിയം ഈസ് ദി കവറിങ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിനിന്റെ കവറിങ്ങിനാണ് ക്രേനിയം എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെട്ടൽ. ഇത് രണ്ടും കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. Then next is they have closed circulatory system. Circulatory system is closed type with blood vessels. Blood is flowing through blood vessels and they are marine. They are marine but migrate into fresh water for spawning. They are marine but migrate into freshwater rivers for spawning. spawning. So they are living in seawater, in the sea. But for spawning, they are coming into fresh water. Spawning means laying the eggs as a group containing very large number of eggs. Spawning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് മുട്ടകളെല്ലാം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്പോണിങ് എന്ന് പറയുക. മില്യൺസ് ഓഫ് എഗ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ എഗ്സ് എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യും. ഇതിനാണ് സ്പോണിങ് എന്ന് പറയുക. ഫിഷിൻ്റെ മുട്ട നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇല്ലേ? ചില സീസണിൽ ഫിഷിൻ്റെ ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും, കുറേ എണ്ണ ഉണ്ടാവും, ചെറുത് നിറച്ചുണ്ടാവും. നമ്മളത് ഫ്രൈ ആക്കൊക്കെ കഴിക്കും. അത് ഒരുമിച്ചാണ് അവ റിലീസ് ചെയ്യുക. അതിനാണ് സ്പോണിങ് എന്ന് പറയുക. ഫോർ സ്പോണിങ് ദേ വിൽ കം ഇൻ ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ത്രൂ ദി റിവേഴ്സ് ഇൻ വെരി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിക്കോസ് their larva can live in fresh water. കാരണം അവയുടെ ലാർവക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദേ കം ഇൻ ടു ദി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോർ സ്പോണിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സ്പോണിങ് ദേ വിൽ ഡൈ വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ്. അവർക്ക് സീ വാട്ടറിലേ താമസിക്കാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ അവ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് കയറി വരും. പിന്നെ അവക്ക് തിരിച്ച് സീ വാട്ടറിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ അവ ചത്തുപോകും. ഇതാണ് സൈക്ലോസ്റ്റോംസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ദേ ആർ മറൈൻ ബട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ഇൻ ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോർ സ്പോണിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സ്പോണിങ് ദേ വിൽ ഡൈ വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് character, larva after metamorphosis migrates into ocean or seawater. So after laying the eggs, that egg hatch into larva and the larva become adult. The transformation of larva into adult is called metamorphosis.
Thus, after the metamorphosis, they immediately migrate into ocean water. So these are the important characteristics of the class Cyclostomata. One, they are ectoparasites. Second, they have no jaws, so their mouth is circular in shape. Then third, they have 6 to 15 pairs of gill slits. Fourth, they have no scales and paired fins, although they are fishes. Then they have closed circulatory system. They are marine but migrate into freshwater for spawning, and after spawning they will die, and the larvae are freshwater. They metamorphoses into adult and immediately move into seawater. ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ആരാണ് സൈക്ലോസ്റ്റോംസ്? പ്രൈമറി ആയിട്ട് എന്ത് ഓർമ്മ വേണം? ദേ ആർ ഫിഷസ്, ഫിഷുകളാണ്. പക്ഷേ ആ ഫിഷുകളുടെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. സ്കെയിൽസ് ഇല്ല, പയേർഡ് ഫിൻസ് ഇല്ല, പിന്നെ അവരുടെ വായ പൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, എപ്പോഴും ഫണൽ ഷേപ്പ്ഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടാ നിൽക്കുക. അവ എക്ടോപാരസൈറ്റ്സാണ്. അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലാർവയായിരിക്കും. ഫിഷിൽ സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല അഡൾട്ട് മറൈനാണ്, ലാർവ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണ്. റിമെമ്പർ ദീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ദെൻ എക്സാമ്പിൾ, പെട്രോമൈസൺ or lamprey. Petromyzon or lamprey. You can observe the picture of petromyzon. Second is myxin or hagfish. So the two examples are petromyzon or lamprey and myxin or hagfish. So this is about the first class in vertebrata, the Cyclostomata. Cyclo means round in shape, stomata means mouth. ഓർമ്മ വരണം, സൈക്ലോസ്റ്റൊമേറ്റ എന്ന് കേട്ടാൽ ഓർമ്മ വരണം, they have circular mouth due to the absence of jaws or jawbone. Okay, thank you.